سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم، پھر اس کے بعد منتخب احادیث سے کچھ حدیثیں سنیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہم اگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، وقت کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اگلا جو دو مصرع ہے وہ یہاں بھی لاگو ہوگا اور دلی میں بھی لاگو ہوگا، آپ پہنچ جائیں گے، کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، حاکم وقت سے عداوت ہے، حاکم وقت سے عداوت ہے، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں، ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے، ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے، اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، کہ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، منصفوں سے موجودہ وقت میں جو کچھ ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں، عمران 4 مصرے پڑھتا ہے کہ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا، ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، عدالت میں فیصلہ ہوگا، منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں، بہت اچھا سن رہے ہیں، بہت خلوص سے آپ سن رہے ہیں۔ میں ایک مطلع اور 2-3 شعر سناتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک نظم جو ان دنوں پوری دنیا میں پڑھ رہا ہوں، پوری دنیا میں بہت سنی جا رہی ہے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب احادیث سے اقرام مسلم کے باب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا،
इतने में एक अंसारी आए जिनकी दाढ़ी से वजू के पानी के कतरे गिर रहे थे और उन्होंने जूते बाएं हाथ में थामे रखे थे। दूसरे दिन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात फरमाई और फिर वही अंसारी उसी हाल में आए जिस हाल में पहली मर्तबा आए थे। तीसरे दिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात फरमाई और वही अंसारी उसी पहली हालत में आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरो रज़ी अल्लाह अन्हुमा उन अंसारी के पीछे गए और उनसे कहा कि वालिद साहब से मेरा झगड़ा हो गया है, जिसकी वजह से मैंने कसम खा ली है कि मैं 3 दिन उनके पास ना जाऊंगा। अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे अपने हाथ 3 दिन ठहरा लें। उन्होंने फरमाया बहुत अच्छा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते थे कि मैंने उनके पास 3 रातें गुजारी। मैंने उनको रात में कोई इबादत करते हुए नहीं देखा, अलबत्ता जब रात को उनकी आँख खुल जाती और बिस्तर पर करवट बदलते तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करते और अल्लाहु अकबर कहते, यहाँ तक कि फ़जर की नमाज के लिए बिस्तर से उठते। और एक बात यह भी थी कि मैंने उनसे खैर के अलावा कुछ नहीं सुना। जब 3 रातें गुजर गई और मैं उनके अमल को मामूली ही समझ रहा था और फिर मैं हैरान था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बशारत तो इतनी बड़ी दी और उनका कोई ख़ास अमल तो है नहीं। तो मैंने उनसे कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे और मेरे बाप के दरमियान ना कोई नाराज़गी हुई और ना जुदाई हुई, लेकिन किस्सा ये हुआ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बारे में 3 मरतबा ये इरशाद फरमाते हुए सुना, अभी तुम्हारे पास एक जन्नती आदमी आने वाला है और तीनों मरतबा आप ही आए। उस पर मैंने इरादा किया कि मैं आपके यहाँ रहकर आपका ख़ास अमल देखूं ताकि फिर उस अमल में आपके नक्श कदम पर चलूं। मैंने आपको ज़्यादा अमल करते हुए नहीं देखा। अब आप बताएं कि आपका वो कौन सा ख़ास अमल है जिसकी वजह से आप इस मर्तबा पर पहुँच गए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए इरशाद फरमाया। उन अंसारी ने कहा, मेरा कोई ख़ास अमल तो है नहीं, ये अमल है जो तुमने देखे हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये सुनकर चल पड़ा। जब मैंने पुश्त फेरी तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मेरे आमाल तो वही हैं जो तुमने देखे हैं, अलबत्ता एक बात यह है कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के बारे में खोट नहीं है और किसी को अल्लाह ताला ने कोई ख़ास नेमत अता फरमा रखी हुई हो तो मैं उस पर उससे हसद नहीं करता। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, यही वो अमल है जिसकी वजह से तुम इस मर्तबा पर पहुँचे और ये ऐसा अमल है जिसको हम नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।